This is Sheikh Daud Parveen, Assistant Professor in Chevron Engineering College. Today our topic is economize and diseconomize of scale. So what is the economize and what is the diseconomize of scale? So economize and diseconomize of scale means that is by expanding the form, what are the advantages and disadvantages. That means by expanding or increasing the quantity of production, what are the economical benefits and economical losses to the organization. So that is called as a economize and diseconomize of scale. Before going to discuss about economize of and diseconomize of scale, first of all, what is economics? Economics is the study of how people choose to use resources, time and talent people have available, the land building equipment and other tools on hand, and the knowledge of how to combine them to create useful products and services. Next, scale. Scale means pattern, set, measure or estimate according to some rate or standard. The proportion between two sets of dimensions. So the economize of scale means that is the combination of economic and scale, that is to apply the or to measure the economical position of a company with the help of some standards by increasing the quantity of production or expand the business. What is economies of scale? Economies of scale are the cost advantages that a business obtains due to expansion. When economists are talking about economies of scale, they are usually talking about internal economies of scale. These are the advantages gained by an individual firm by increasing its size, having larger or more plants. What is diseconomies of scale? Diseconomies of scales are the disadvantages being too large firm that increases its scale of operation to a point where it encounters rising long run average cost is said to be experiencing internal diseconomies of scale. First of all, what is economies of scale? Economies of scale. Economies of scale is defined as the cost advantage that arises with increased output of a product. It arises because of the inverse relationship between the quantity produced and per unit fixed cost. That is, it arises by the inverse relationship between quantity produced and per unit fixed cost. So what is the inverse relationship? So in this economies of scales, that is, it tells about that is the increased output of product that gives a cost advantage to the company. By increasing the output of a product, that means quantity of production gives a advantage to the cost. That means if the quantity of production increases, per unit cost decreases. So that is called as a economies of scale. So the relationship between the quantity produced and a fixed cost is inverse relationship. That means that is by increasing the quantity of output, the fixed cost decreases. So that is called as a economies of scale. అంటే ఇక్కడ మనం ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ప్రొడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ అనేది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఎంత ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ని మన అవుట్పుట్ని మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తే మనకు అయ్యే పర్ యూనిట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం అన్నమాట. అంటే ఎక్కువ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఒక మిషన్ని మనం 10 lakh రూపీస్ పెట్టి ఒక మిషన్ పర్చేస్ చేసాం. సపోజ్ ఆ మిషన్ యొక్క కాస్ట్, ఆ మిషన్తో మనం 10 lakh రూపీస్ మిషన్తో మనం పర్ ఇయర్ మనం 10 lakh యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఒక్కొక్క యూనిట్ మీద ఆ మిషన్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత అయింది? 1 రూపీ. అలాగే సపోజ్ మనం అదే మిషన్ మీద మనం 20 lakhs మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తే
ఆటోమేటిక్గా పర్ యూనిట్ కాస్ట్ మనకి ఎంత అయింది 50 పైస్ అనమాట ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అలాగే మనం 30,000 ప్రొడక్షన్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంకా తగ్గిద్ది అనమాట పర్ యూనిట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎకనమీస్ ఆఫ్ స్కేల్లో ఒక కంపెనీ ఎప్పుడు క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే దాని యొక్క ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి తక్కువ ప్రైస్కి మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ని మనం సేల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం తక్కువ ప్రైస్కి మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ని సేల్స్ చేసుకున్నామో ఆటోమేటిక్గా మన కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. అంటే ఇక్కడ కస్టమర్కి బెనిఫిషియర్, అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్గనైజేషన్ కూడా బెనిఫిట్ అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకి తక్కువ కాస్ట్లో మనం ప్రొడక్షన్ చేయగలిగితే మనం తక్కువ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ని కూడా గెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దీన్నే మనం ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్స్ అనేవి మనకి డిఫరెంట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్స్ అనమాట. అంటే ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ద ప్రొడ్యూసర్ మే బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్. దీస్ ఎకనమైజ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types as a external economies and internal economies. That is the economies of scale means that is the what are the economical benefits to the organization by increasing the quantity of production. So there are 2 type of economical benefits to the company. First of all internal economies and next one external economies. So what is internal economies or what are the internal benefits to the organization by expanding the business? Internal economies of scale is defined as lower long run average cost resulting from a firm growing in size. Lower long run average cost resulting from a firm growing in size. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే లాంగ్ రన్ కాస్ట్ అనేది, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అనేది మనకు తగ్గుతూ ఉండడం అన్నమాట. ఎప్పుడు మన క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, అంటే కంపెనీ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ డిక్రీజ్ అవ్వడాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటాం. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్స్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ by expanding the business or increasing the quantity of production. So external economies of scale is defined as lower long run average cost resulting from an industry growing in size. Lower long run average cost resulting from an industry growing in size. అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అనేది మనకి తగ్గుతూ ఉండవు అనమాట. ఎప్పుడు మనకి హోల్ ఇండస్ట్రీ అనేది మనకి సైజులో ఇంక్రీజ్ అయితే, అంటే ఇంటర్నల్ ఎకనమీస్ ఏంటి, మనకి ఒక ఫామ్ లెవెల్లో కానీ మనకి వచ్చే ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. మనం కంపెనీని ఒక ఫామ్ లెవెల్లో మనం, అంటే ఒక చిన్న ఫామ్ లెవెల్లో కానీ మనం ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, అయితే కంపెనీని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి లాంగ్ రన్లో వచ్చే యావరేజ్ కాస్ట్లో డిక్రీజింగ్ చెప్పేదే మనకి ఇంటర్నల్ ఎకనమైజ్. అయితే ఎక్స్టర్నల్ ఎకనమైజ్ వచ్చేసరికి హోల్ ఇండస్ట్రీ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్లో, లేదంటే మనకి లాంగ్ రన్లో యావరేజ్ కాస్ట్ లోయర్ అవ్వడం అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ scale. What are the different types of internal economies of scale? As a firm increase its scale operation, there are number of reasons responsible for a decline in average cost. That is, by increasing in scale of operation, there are number of reasons responsible for decline in average cost. So those reasons are called as a internal economies of స్కేల్. సో జనరల్గా మనకి ఇంటర్నల్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంటల్లో అంటే స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ని చెప్పేదే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్
ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అనమాట. జనరల్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ని మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్సైడ్ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ని ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అవుట్ సైడ్ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. అంటే ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకేంటి, మెయిన్గా మేనేజర్ ఉండడం కంపెనీలో, కంపెనీ ఎంప్లాయీస్, అలాగే మనకి కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, మనం యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ, మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఇలాంటివన్నీ, లేదా మనం చేసే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కిందకు వస్తాయి అన్నమాట. అయితే ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చేసరికి ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అవుట్ సైడ్ ఉండే ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్స్, సో గవర్నమెంట్ యొక్క డిఫరెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, పాలసీస్, ఇవన్నీ మనకి ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అవుట్ సైడ్ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్. దాంట్లో మనకి సప్లయర్స్, కాంపిటీటర్స్ వీళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట. అయితే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ఏంటయ్యా అంటే, ఒక కంపెనీ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ ఏవంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయ్యింగ్ ఎకనమైజ్, నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ఎకనమైజ్, మేనేజరల్ ఎకనమైజ్, ఫైనాన్షియల్ ఎకనమైజ్, టెక్నికల్ ఎకనమైజ్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనమైజ్, అండ్ లాస్ట్ వన్ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకనమైజ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ బయ్యింగ్ ఎకనమైజ్? Buying economies, these are the best known type large firms that buy raw materials in bulk and place large orders for capital equipment usually receive a discount. This means that they have paid less for each item purchased. They may receive a better treatment because the suppliers will be anxious to keep such a large customer. This is the buying economies is one of the best known type. So larger firms that buy raw material in bulk and place larger orders for capital equipment usually they receive a discount. So that means raw material buying. So larger companies buy bulk amount of raw material. So by purchasing the bulk amount of raw materials, that is the companies, the suppliers, they charge the less price for each unit, because by purchasing bulk amount, so the price per unit decreases. So that is called as a buying economies, because the supplier will be anxious to keep such large customers. అంటే ఇక్కడ బయ్యింగ్ ఎకనమైజ్లో ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక పెద్ద కంపెనీ అనేది బల్క్ అమౌంట్లో రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే మనం జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, మనం ఒక సింగిల్ పీస్ అంటే 1 or 2 పీసెస్ కొన్నప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అనేది ఒకలా ఉండిద్ది అనమాట. సపోజ్ మనం బల్క్లో 100 యూనిట్స్ మనం కొంటామన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకేంటి, షాప్ వాడు ప్రైస్ని తగ్గిస్తాడనమాట. అంటే పర్ యూనిట్ ప్రైస్ కన్నా మనం బల్క్లో తీసుకున్నప్పుడు యూనిట్ ప్రైస్ అనేది తగ్గిద్ది. ఎందుకని, బల్క్లో ఎక్కువగా పర్చేస్ చేసే కస్టమర్స్ని ఏ షాప్ వాడు లాస్ అవ్వదు, ఏ షాప్ వాడు అలాంటి కస్టమర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉండడనమాట. సో ఇక్కడ బయ్యింగ్ ఎకనమైజ్ ఏంటయ్యా అంటే, ఎప్పుడైతే మన కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎక్కువ క్వాంటిటీ మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామో, అలాంటప్పుడు మనం పర్చేస్ చేసే రా మెటీరియల్స్ లాంటివి కూడా మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో పర్చేస్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి డిస్కౌంట్ అనేది ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పర్ యూనిట్ ప్రైస్ అనేది రా మెటీరియల్ మీద డిక్రీజ్ అవ్వడం అనమాట. సో దీన్నే మనం బయ్యింగ్ ఎకనమైజ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ఎకనమైజ్. Every part of marketing has a cost, particularly promotional methods such as advertising and running a sales force. Many of these marketing costs are fixed cost, and so as business gets larger, it is able to spread the cost of marketing over a wide range of product and sales, cutting the average marketing cost per unit. So that is the selling economies. So selling means that is the
selling the product in the market by providing the advertising and different type of awareness programs. So these are all called as a selling activities. By the help of a sales force to sell the product in the market, or by the help of a sales representative to sell the product in the market by door to door marketing. So these are the different steps or different activities in a selling. The different activities in selling are, that is to sell the product in the market by the help of a sales force or a sales representatives. And next of all, that is to give advertisements, to give advertisements for promoting our product. So in this, what is the economical benefit to the company by expanding the business? So the advertising cost, sales force cost, so these are all the fixed cost. So but is by increasing the quantity of production, the fixed these type of fixed cost decreases. So that is called as a one of the economies of scale or economical benefit to the organization. అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్లో సేల్స్ చేసేటప్పుడు, సపోజ్ మన ప్రోడక్ట్ అనేది మనం ఎక్కువ సేల్స్ చేసినా తక్కువ సేల్స్ చేసినా మనకు అయ్యే అడ్వర్టైజింగ్ కాస్ట్ అనేది సేమ్ ఉండిద్ది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసి ఎక్కువ క్వాంటిటీ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నాం అనుకోండి, మనకి పర్ యూనిట్ అయ్యే అడ్వర్టైజింగ్ కాస్ట్ కానీ, సపోజ్ సేల్స్ ఫోర్స్కి మనం పే చేసే అమౌంట్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి అంటే డిక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇది మన కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ని మన మార్కెట్లో సేల్స్ చేయడం వల్ల మనకి యావరేజ్ మార్కెటింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది అనమాట. సో ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకనమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ వచ్చేసరికి మేనేజరల్ ఎకనమీస్. మేనేజరల్ ఎకనమీస్. As a firm grows, there is a greater potential for managers to specialize in a particular tasks, like as a marketing, human resource management and finance management. Specialist managers are likely to be more efficient as they possess a high level of expertise, experience and qualification when compared to one person in a smaller firm trying to perform all these roles. So that is one of the internal economies to the organization. As the firm grows, that is the company, if the company or firm grows, there is a greater potential for manager to specialize in a particular task. So this specialized person have a high level of experience, qualifications when comparing to other managers. So that is one of the economies to the ఆర్గనైజేషన్. ఎప్పుడైతే మన కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఒక మంచి ఎఫిషియెంట్ మేనేజర్ని, అంటే మార్కెటింగ్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫైనాన్స్ ఇలాంటి దాంట్లో స్పెషలైజ్ టాస్క్ని రీచ్ అయ్యే మేనేజర్ని మన కంపెనీలో అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అదే మనం క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉండి మన కంపెనీ అనేది చిన్న కంపెనీ అనుకోండి, సో ఇలాంటి స్పెషలైజ్డ్ అంటే ఇలాంటి పర్టికులర్ పర్సన్స్ని మనం హైర్ చేసుకోవడానికి కంపెనీ అంత అమౌంట్ని వాళ్ళకి పే చేయలేదన్నమాట. అయితే ఇలాంటి పర్సన్స్ని ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్పెషలైజ్డ్ టాస్క్ని రీచ్ చేయగలిగే పర్సన్స్ని ఎప్పుడైతే మనం హైర్ చేసుకుంటామో, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, క్వాలిఫికేషన్స్తో సో వాళ్ళు కంపెనీని డెవలప్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ అదే కంపెనీ చిన్నదనుకోండి, మనం ఎక్కువ అమౌంట్ని ఎక్కువ శాలరీ పే చేసి అలాంటి వాళ్ళని మనం హైర్ చేసుకోవడానికి కుదరదు అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి పర్సన్స్ని కంపెనీలో హైర్ చేసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతూ మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ లేదా ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మార్కెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మేనేజరల్ ఎకనామీస్. అంటే మనం ఒక మన కంపెనీని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎఫిషియెంట్ మేనేజర్ని మనం యూస్ చేసుకోవడానికి, ఆ మేనేజర్ యొక్క కాస్ట్ కూడా మనకి పర్ యూనిట్ తక్కువ కాస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉండడాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే మేనేజరల్ ఎకనమీస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఎకనమీస్.
Many small businesses find it hard to obtain finance, and when they do obtain it, the cost of finance is often quite high. This is because small businesses are perceived as being riskier than large businesses that have developed a good track record. Larger firms therefore find it easier to find potential lenders and to raise money at low interest rates. That is the one of the financial economies. That is the, if the business has a, if our business is very large business and the company has a reputation in the market, so automatically many financial companies or many banks are ready to provide the loan with the lowest interest, and at the same time they provide the amount without sureties to the organization. So that is the one of the financial economies, that is by expanding the business, or that is by producing the quantity of high or increasing the quantity of production. అంటే ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఎకనమైజ్లో మనకి ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మన కంపెనీ పెద్దదనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సపోజ్ మనం ఏ ఫైనాన్స్ కంపెనీ దగ్గర కానీ లేదంటే సపోజ్ బ్యాంక్ కూడా మనకి లోన్స్ అనేవి మనం అడగకుండానే అవి లోన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాయి. పైగా ఆ లోన్ కూడా మనకి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట మిగిలిన చిన్న చిన్న కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఎందుకంటే మార్కెట్లో మనకున్న రెప్యుటేషన్, లేదంటే మన క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, లేదంటే మనం తీసుకునే లోన్ యొక్క అమౌంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండేది కాబట్టి మనకి పడే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కంపెనీకి మార్కెట్లో మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అవి వితౌట్ షూరిటీస్తో కూడా మనకి బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాయి అన్నమాట. బికాస్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఏ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డ్. Next type of the economies is technical economies. Technical economies. Businesses with large scale production can use more advanced machinery or use existing machinery more efficiently. This may include using mass production techniques which are more efficient form of production. A larger firm can also afford to invest more in research and development. So that is the one of the technical economies by large scale of production. By the help of a large scale of production, the company's uses or the business uses advanced machineries or the more efficient machineries in the organization. So the mass production and at the same time the company uses mass production techniques, and the company also invest more amount in research and development. So these all conditions are possible, that is by the help of a large scale of production. అంటే ఇక్కడ టెక్నికల్ ఎకనమీస్ ఏంటంటే కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి లార్జ్ స్కేల్లో ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల టెక్నికల్గా కంపెనీకి ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే, టెక్నికల్గా కంపెనీకి ఉండే బెనిఫిట్స్ అంటే సపోజ్ పెద్ద కంపెనీ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అనుకోండి, సో మంచి మిషన్స్ని అడ్వాన్స్డ్ మిషన్స్ని యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఎట్ ఏ టైం బల్క్ అమౌంట్ ప్రొడక్షన్ చేసే మిషన్స్ని యూజ్ చేయడం, అలాగే న్యూ టెక్నాలజీ ఆర్గనైజేషన్లో యూజ్ చేయడం, ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేసి ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మార్కెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద టెక్నికల్ ఎకనమైజ్. సో టెక్నికల్ ఎకనమైజ్లో మనం మార్కెట్లో వచ్చే న్యూ టెక్నాలజీ, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని, నెక్స్ట్ ఎఫిషియెంట్ టెక్నాలజీని మనం ఆర్గనైజేషన్లో యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉండాలన్నమాట. అలాగే మన కంపెనీ అనేది మంచి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ని మెయింటైన్ చేసి కంపెనీ ఎప్పుడు మార్కెట్లో ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ని మార్కెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అన్న మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఈజీగా పెట్టగలుగుతాం. పైగా మనకి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మనకి పర్ యూనిట్ కాస్ట్ చూసుకుంటే చాలా తక్కువ కాస్ట్ అనేది పడిద్ది అన్నమాట. సో దిస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామీస్ని మనం చూస్తే
A large firm can have a research and development departments since running such a department can reduce average cost by developing more efficient methods of production and raise total revenue by developing new products. And so the research and development economize. A larger firm can have a research and development departments when comparing to small firm. So it has the option to raise the total revenue by developing new products. So by this way, that is the average cost per unit also decreases. అంటే మన కంపెనీ ఎప్పుడైతే మనకి లార్జర్ ఫామ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం మన ఓన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. అలా కాకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం వేరే కంపెనీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సో అవి రీసెర్చ్ చేసిస్తే దాన్ని మనం పర్చేస్ చేస్తాం అనమాట. సో అలా పర్చేస్ చేయడం వల్ల మనం ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ అంటే ఎలాంటి ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటున్నామో అలాంటి ఫీచర్స్ మనం సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా సో మనకి ఆ రీసెర్చ్ అనేది ఆ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం వాటికి ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా పే చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. అదే కానీ మనం ఓన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ని మెయింటైన్ చేసామనుకోండి, సపోజ్ మన కస్టమర్స్కి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ అలాగే మనం మార్కెట్లో సేల్స్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ అయితే మనకి సూట్ అయ్యిద్దో అలాంటి దాన్ని మన ఓన్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే కంపెనీ అనేది లార్జర్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఉండిద్దో సో ఈ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పర్ యూనిట్ మనకి తక్కువ అవుతాయి అన్నమాట, యావరేజ్ కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనమైజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రిస్క్ బేరింగ్ ఎకనమైజ్. Larger firms produce a range of products. This enables them to spread the risks of trading. If the profitability of one of the products it produces falls, it can shift its resources to the production of more profitable products. So the larger firms produce a range of products. So this enables them to spread the risk of trading. అంటే జనరల్గా ఇక్కడ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకనమైజ్ ఏంటంటే మనకి ఒక పెద్ద కంపెనీ తీసుకుంటే ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఇవి వీటి యొక్క ట్రేడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో స్ప్రెడ్ చేసి ఉంటాయి. సో సపోజ్ బిజినెస్ అనేది ఒక ఏరియాలో లేకపోయినా ఇంకో ఏరియా దాన్ని కవర్ చేసుకోవడం అన్నమాట. Profitability of the products it produces falls, it can shift the resources to the production of more profitable products అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక కంపెనీ అనేది డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనది లార్జర్ ఫార్మ్స్ అయ్యిద్దో మనం మన యొక్క బిజినెస్ని డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నామో సపోజ్ ఒక దాంట్లో మనకి సేల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయినా ఇంకో దాంట్లో మనం రికవర్ అవ్వడం, అలాగే మనం బిజినెస్ని అక్కడున్న ఫ్లెక్సిబిలిటీని బట్టి వేరే దాంట్లో షిఫ్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదే చిన్న కంపెనీస్ అనుకోండి, పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం ఒకే చోట పెట్టిద్ది. సపోజ్ ఆ కంపెనీ రన్ అవ్వకపోతే అది ఏం చేయలేదన్నమాట, ఆ రిస్క్ మొత్తం కంపెనీ బేర్ చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ అదే కంపెనీ పెద్ద అనుకోండి, అది బిజినెస్ని అంటే దాని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి సపోజ్ ఒక ఏరియాలో సేల్స్ సరిగ్గా లేకపోయినా లేదంటే ఒక ఏరియాలో దాని యొక్క కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది సరిగ్గా లేకపోయినా వేరే ఏరియాలో అది వెంటనే షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సపోజ్ ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకనమైజ్ అనమాట. టెక్నికల్ ఎకనమైజ్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ ఎకనమైజ్, రిస్క్ బేరింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, మేనేజరల్ ఎకనమైజ్, ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకనమైజ్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండే ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్? అయితే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ని మనం చెప్పుకున్నాం, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మన ఆర్గనైజేషన్స్కి ఉండే బెనిఫిట్స్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఆర్ బై ఎక్స్పాండింగ్ ద బిజినెస్. సో వాటిలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, స్కిల్డ్ లేబర్, ఫెసిలిటీ ఆఫ్ వర్క్షాప్,
helping industry, research and experiment, banking facility. So these are the different type of external economies. So first of all తీసుకుంటే మనకి transportation and communication. Transportation and communication. Concentration of firms provides better communication system for all. Railroad facilities become available to all the transport system, reduces కాస్ట్. సో అంటే ఇక్కడ మనకి బిజినెస్ ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నామో ఆటోమేటిక్గా మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి మనకి కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే సపోజ్ మన కంపెనీ పెద్దది సపోజ్ మన కంపెనీకి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉండి వాటి అన్నిటికీ రా మెటీరియల్ కావాలనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు ఒకేసారి మనం బల్క్లో ఆర్డర్ చేసి అది మనం ఆ రా మెటీరియల్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఒకే చోట దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ మనకి ఏమైంది, మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ ఉండడం వల్ల రెడ్యూస్ అవుతూ ఉండిద్ది అనమాట. అంటే సపోజ్ మనకి డిఫరెంట్గా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం కన్నా మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అనేవి రెడ్యూస్ అవ్వడం, అలాగే మనకి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కూడా బెటర్గా ఉండిద్ది అనమాట. స్కిల్డ్ లేబర్. విత్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, స్కిల్డ్ లేబర్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ద ఫార్మ్స్ బికాజ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద నియర్ బై ఏరియాస్ గెట్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్. దట్ ఈస్ ద స్కిల్డ్ లేబర్. ఎప్పుడైతే మన కంపెనీ అనేది మనం ఎక్స్పాండ్ చేసి విత్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, సో ఫార్మ్స్ అన్నీ ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల స్కిల్డ్ లేబర్స్ మనకి నియర్ బైగా ఉండి, సో వాళ్ళకి మంచి టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఉన్న లేబర్స్ని మనం హైర్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే సపోజ్ మనకి అంతమంది ఎంప్లాయీస్ మీద మనం ఓన్గా ట్రైనింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫెసిలిటీ ఆఫ్ వర్క్షాప్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ద టెక్నికల్ పర్సన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ వర్క్షాప్ అండ్ హెన్స్ all the firms benefit from these because they need not to incur cost in establishing the workshop. That is by concentration of firms. సో కంపెనీస్ మన కంపెనీస్ అన్నీ ఒకే చోట కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఒక వర్క్షాప్తో మనం ఆ టెక్నికల్ పర్సన్స్ యొక్క ఒక వర్క్షాప్ని మనం డిఫరెంట్ వేగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అందరి ఎంప్లాయీస్ దాన్నే యూస్ చేసుకొని వర్క్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ ఇండస్ట్రీ. దిస్ ఎకానమీ అరైజెస్ బికాస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. ఇన్ లోకల్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ బికమ్ పాసిబుల్ టు స్ప్లిట్ అప్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్ which are taken over by specialist firms. So for example, Faizabad with the textile mills, dyeing factories, designing centers, ginning factories and calendaring plants have been established. సో ఇక్కడ మనకి ఎకానమీ అరైజ్ బికాస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. అంటే కంపెనీస్ అన్నీ ఒకే చోట, ఫార్మ్స్ అన్నీ ఒకే చోట కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల సో మనకి ఎకానమీలో అరైజ్ అయ్యే బెనిఫిట్స్ అనమాట. సో అవన్నీ దాని రిలేటెడ్, సపోజ్ ఒక కంపెనీ మనం పెడితే, ఒక ఇండస్ట్రీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్గా ఉండే ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ ఒకే ఏరియాలో లొకేట్ అయినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రాసెస్ తర్వాత వేరే ఇండస్ట్రీకి మూవ్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు సో అక్కడక్కడ మూవ్ అయ్యింది కాబట్టి మనకి కాస్ట్ కూడా, ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యి, సపోజ్ మెటీరియల్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట క్యారీ అయ్యేటప్పుడు అయ్యే మనకి డ్యామేజెస్ కూడా మనకి రెడ్యూస్ అవుతూ రెడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ హెల్పింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే మనకి ఎకానమీ ఎప్పుడైతే మనకి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ మనకి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తూ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ ఎప్పుడైతే ఒకే చోట లొకేట్ అయినాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇన్ లోకల్ ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సెంట్రలైజ్డ్. ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఫార్మ్స్ నీడ్స్ నాట్ టు స్పెండ్ ఏ సపరేట్ అమౌంట్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దే బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ కామన్ పూల్. ఇన్ లోకల్ ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సెంట్రలైజ్డ్. ఎప్పుడైతే మనం
మనం ఒక చోట కంపెనీస్ అనేవి సెంట్రలైజ్ అయినాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఒక ఫామ్ యొక్క రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మిగిలిన కంపెనీస్ కూడా షేర్ చేసుకుంటూ బెనిఫిట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ. ద బేసిక్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఏ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఈజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాఫిట్ and for this they need deposits, provide credit to the traders, businessmen and industrialists. In a localized industry or business centers, bank opens their branches and all the firms benefits from banking and credit facilities. The banking systems helps in promoting trade and businesses. That is, in localized industries or business centers, bank open their own branch and all the firms benefits from banking and credit facilities. So it promote the trade and business. కాబట్టి మనకి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ ఎప్పుడైతే ఒకే చోట ఫార్మ్స్ అన్నీ లొకేట్ అయినాయో ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆ ఏరియాలోనే వాళ్ళ బ్రాంచ్ని ఓపెన్ చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేదంటే లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తాయి అన్నమాట. సో దీనివల్ల మన ట్రేడ్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే మన బిజినెస్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం బ్యాంక్స్ కోసం వేరే చోటుకి వెళ్ళే అవసరం కూడా. Next of all, what is diseconomies of scale? Diseconomies of scale are the disadvantages of being too large. A firm that increases its scale of operation to a point where it encounters rising long run average cost is said to be experience internal diseconomies of scale. అంటే మనం ఇక్కడ ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, మనం బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల మనకి వచ్చే ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, దాన్ని ఒక స్కేల్లో మెజర్ చేయడాన్ని మనం ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ అన్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ డిజెకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల లార్జర్ క్వాంటిటీలో మనం ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల, అంటే బీయింగ్ టూ లార్జ్ అవ్వడం వల్ల కంపెనీకి ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎకనామికల్గా ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చెప్పేదే ఇక్కడ డిసెకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్. లైక్ ద ఎకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్, ద డిసెకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ఈజ్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ two types such as a internal diseconomies of scale and external diseconomies of scale. First of all, what is internal diseconomies of scale? Growing beyond a certain output can cause a firm's average cost to rise. This is because the firm may encounter a number of problems including difficulties. First one, controlling the firm, communication problem, పూర్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్. ఎప్పుడైతే మన బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇంటర్నల్గా వచ్చే కొన్ని లాసెస్ ఏంటయ్యా అంటే, బిజినెస్ మరీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి లార్జర్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయి ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉండడం వల్ల కంపెనీని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. నెక్స్ట్ మనకి కమ్యూనికేషన్ కూడా ప్రాబ్లం అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే ఎంప్లాయీస్కి మేనేజ్మెంట్కి కానీ లేదంటే మేనేజ్మెంట్కి ఎంప్లాయీస్కి మధ్య, అలాగే సప్లయర్స్కి మేనేజ్మెంట్కి మధ్య ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కూడా బాగా పూర్ అయిపోవడం అనమాట. అంటే ఎక్కువగా ఎంప్లాయీస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మేనేజ్మెంట్ వరకు రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఎంప్లాయీస్కి మేనేజ్మెంట్ మధ్య క్లాషెస్ వచ్చి స్ట్రైక్స్ అవ్వడం, లాకౌట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, డిఫికల్టీ కంట్రోలింగ్ ద ఫార్మ్. ఇట్ కెన్ బి హార్డ్ ఫర్ దోస్ managing a large firm to supervising everything that is happening in the business. Managing becomes more complex and meetings are necessary quite often. This can increase administrative cost and make the firm slower in responding to changes in market condition. మనం అంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, మనం కంట్రోల్ చేయడం అంటే ఫామ్ని కంట్రోలింగ్ చేయడం అనేది కష్టమైపోయిద్ది అనమాట. కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ కూడా, అంటే సపోజ్ మనం ఒక కంపెనీని రన్ చేయడం కోసం మనం ఫ్రీక్వెంట్స్గా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం, సో ఆ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల మీటింగ్ అయ్యే కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం,
అలాగే మనం ఒక్కొక్క ఫామ్లో అంటే బిజినెస్ యొక్క ఒక్కొక్క బ్రాంచ్లో ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవడం కోసం ఒక్కొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం. సో ఈ కాస్ట్ అన్నీ మనకి ఎక్కువైపోతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఎప్పుడైతే కంపెనీ బాగా అంటే లార్జర్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయిందో లేదంటే లార్జర్ ఫామ్ అయిందో మనం సూపర్వైజ్ చేయడం అనేది కష్టమైంది. కాబట్టి చేంజ్ అవుతున్న మార్కెట్ కండిషన్స్ని కూడా మనం రెస్పాండ్ అవ్వలేమన్నమాట. అంటే మార్కెట్లో కస్టమర్స్కి ఎలాంటి ప్రొడక్ట్ కావాలి, సో ఎలాంటి కాంపిటీటర్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారు, కాబట్టి బయట కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది, టెక్నాలజీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఫ్యాషన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఇలాంటివన్నిటికీ కంపెనీ రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది తగ్గిపోయిద్ది అనమాట. ఎప్పుడైతే మన కంపెనీ మరీ టూ లార్జ్ అయిపోతే సో కంపెనీ యొక్క మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ని మనం రెస్పాండ్ అవ్వడం కానీ కంపెనీని కంట్రోల్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కష్టం అవుద్ది అనమాట. సో కంపెనీని మనం ఇంటర్నల్గా డిజెకనమైజ్ ఏంటంటే కంపెనీని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అవడం. సో అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ డిజెకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్ వచ్చేసరికి అంటే కంపెనీని మనం టూ లార్జ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్స్టర్నల్గా ఉండే మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్కి అవి వచ్చేసరికి జస్ట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ కెన్ గ్రో టూ లార్జ్ సో కెన్ యాన్ ఇండస్ట్రీ. Larger farms transportation increases, congestion increases, journey time is high, transport cost reduced, workers productivity. Growth of industry may increase competition for resources, pushing up the price of key sites, capital equipment and labor. So these are the external diseconomies of scale. సో మన బిజినెస్ ఎప్పుడైతే టూ లార్జ్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివన్నీ, లేదంటే విత్ ఇన్ ద బ్రాంచ్లోనే కంపెనీ క్యాంపస్లో తిరగడం కూడా మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది అనమాట. జర్నీ టైం కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది అనమాట. ఎందుకంటే మనం మానిటరింగ్ ఓవరాల్గా చేయలేం కాబట్టి వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవ్వడం. కాంపిటీషన్ మనకి రీసోర్సెస్కి కాంపిటీషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఎప్పుడైతే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వచ్చేసినాయో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ని ప్రొడక్షన్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోయి మళ్ళీ మన ఇండస్ట్రీస్ అనేవి టూ లార్జ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా మనకి రా మెటీరియల్ అనేది ఎక్కువ కావాలన్నమాట. సో అంత ఎక్కువ రా మెటీరియల్ మనకి సప్లై అవ్వడం కూడా కష్టమయ్యి కాంపిటీషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఎప్పుడైతే ఆ రా మెటీరియల్కి కాంపిటీషన్ ఉందో సప్లయర్స్ ఆ రా మెటీరియల్ యొక్క కాస్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేసేస్తాడనమాట. కాబట్టి అప్పుడు మనకి పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. పుషింగ్ అప్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ కీ సైట్స్, క్యాపిటల్, ఎక్విప్మెంట్ అండ్ లేబర్. సో ఆటోమేటిక్గా లేబర్ యొక్క నీడ్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది కాబట్టి లేబర్స్ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి లేబర్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డిజెకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్. సో టుడే మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎకనమైజ్ అండ్ డిజెకనమైజ్ గురించి డిస్కస్ చేసామన్నమాట. అంటే ఒక బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల మనకి క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అయినా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గడం, నెక్స్ట్ మనం టెక్నికల్గా మనం మంచి టెక్నికల్ పర్సన్స్ని హైర్ చేసుకోవడం, అలాగే మంచి ఎఫిషియెంట్ మేనేజర్ని హైర్ చేసుకోవడం, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెడ్యూస్ అవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ మనకి డిఫరెంట్ ఎకనామికల్గా బెనిఫిట్స్ ఉన్నా ఎట్ ద సేమ్ టైం మరీ బిజినెస్ టూ లార్జ్ అవ్వడం కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిజెకనమైజ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం బిజినెస్ మరీ టూ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా కంపెనీ అనేది మనం కంట్రోల్ చేయడం డిఫికల్ట్ అయిపోయేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది అంటే రా మెటీరియల్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయి కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఓవరాల్గా మనకి ఎకనమైజ్ అండ్ డిజెకనమైజ్ ఆఫ్ స్కేల్లో మనం బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్గా ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో మనకి తెలిసిందనమాట. సో థ్యాంక్ యూ.